नमस्कार मु सत्यप्रकाश भारतर श्रेष्ठ गुप्तचर अजित डोभाल को ऊपर ए एपिसोड रे अजित डोभाल किपरि पाकिस्तान में प्रवेश करी पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को भांगिबारे साहाय्य करथिले से विषय रे आलोचना करिबा। से किपरि 7 वर्ष धरी पाकिस्तान में रहिथिले गुरुत्वपूर्ण सूचना संग्रह करी भारत को पठाउथिले एवं आमे एहा मध्ये व्याख्या करिबा जे से समय जने भारतीय प्रधानमंत्री अजित डोभाल को कठिन परिश्रम एवं वर्ष वर्ष धरी जो विशाल नेटवर्क तैयारी करथिले ताकू किपरि अणदेखा करथिले। वर्षटी थिला 1974। सेतेबेले इंदिरा गांधी भारतर प्रधानमंत्री थिले। 18 मई 1974 रे भारत पोखरान ने सफलतार सह प्रथम एक शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करथिला। एही ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्ध नाम रे नामित करा जायतिला। भारत एहार परमाणु परीक्षण करिया प्राय गोटे वर्ष पर 1975 मसीह पाकिस्तान परमाणु विस्फोरण रे आग्रह देखैबा आरंभ करथिला। सेही समय पाकिस्तान प्रधानमंत्री थिले जुल्फिकर अली भुट्टो। एही समय मध्य अब्दुल कादिर खान जी कि हॉलैंड रो एक यूरेनियम सुविधार काम करथिले से जानिबा को पाइले जे पाकिस्तान एक परमाणु कार्य रे आग्रह देखैबा आरंभ करिछि। तेणु से पाकिस्तान प्रधानमंत्री भुट्टो को परमाणु कार्यक्रम रे काम करिया पई अनुमति मागिले एवं भुट्टो राजी होइतिले। डॉक्टर ए.क्यू. खान को मध्य पाकिस्तान परमाणु बोमार जनक बोली मध्य कुहा जाए। डॉक्टर ए.क्यू. खान 1975 मसीह यूरोप रो हॉलैंड रो समस्त गुप्त सूचना जेपरिक ब्लूप्रिंट एवं प्राय 100टी कंपनी रो जोगाजोग विवरणी सह समस्त जिनिस चोरी करी पाकिस्तान को आनिथिले। पाकिस्तान प्रधानमंत्री ए.क्यू. खान को पाकिस्तान रॉयल पिंडी रो कोहुटा अंचल रे परमाणु प्रकल्प पई किछि जागा देइथिले। जेतु खान हॉलैंड रो गुप्त सूचना चोरी करथिले एणु ए विषय रे अंतर्जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइबा आरंभ कला। केस मध्य तांको उपरे होइतिला। चीन एवं फ्रांस पाकिस्तान परमाणु प्रकल्प को समर्थन करथिले। किंतु जेते बेले ए.क्यू. खान पाकिस्तान उत्तर कोरिया जाइथिले सेठारे पहुंचिया परे से तांको पाखरे थिया ब्लूप्रिंट एवं समस्त सूचना को बिक्री करिया पई उत्तर कोरिया को प्रस्ताव देइथिले। सेते बेले अंतर्जातीय गणमाध्यम रे एहा मध्य सूचना पाइथिला। फलस्वरूप फ्रांस पाकिस्तान तार समर्थन प्रत्याहार करिनेला कारण से जानिबा को पाइला जे पाकिस्तान उद्देश्य केवल परमाणु टेक्नोलोजी नुहे बरं प्रकृत रे परमाणु अस्त्र निर्माण करी। परिस्थिति आहुरी बिगिड़ी जाइथिला जेतेबेले पाकिस्तान प्रकृत रे सक्रिय होई जाइथिला। तेबे आमे एसबु ऊपर किपरि नजर रखिबा। एही समय रे अंतर्जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रसारित होइतिला जे पाकिस्तान एहार परमाणु अस्त्रशस्त्र ऊपर कार्य करिबा आरंभ कर देइछि। भारत पई एहा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। तेणु इंदिरा गांधी एक पदक्षेप नेले आईबी एवं र मध्य एक बैठक डकाइले। सेही बैठक रे सेमाने परिस्थितिर मुकाबिला किपरि करिवे ताहा बुझिले एवं पाकिस्तान उद्देश्य एवं सेही समय भारत विषय सेमानक कोन करियबा कई योजना करुथिले ताहा बुझिया पई परवर्ती पदक्षेप पई योजना कले। सेमानंकु एहा मध्य जानिबा को पडिला जे पाकिस्तान परमाणु अस्त्र सतरी तैयारी करूछि कि नाही। तेणु आईबी एवं र अधिकारी माने एक निष्कर्ष रे पहुंचिले। योजना थिला किछि अधिकारी को पाकिस्तान पठाई सेठारे दीर्घ समय पई भारतर गुप्तचर एजेंट भाबरे काम करिबाकू। अजित डोभाल एही अधिकारी मानक मध्य रे थिले। एणु तांकू 1976 मसीह रे पाकिस्तान पठा जाइथिला। एही ऑपरेशन रे एक संपूर्ण दल मध्य शामिल थिला जहाकू ऑपरेशन कोहुटा नाम रे नामित करा जाइथिला। एहा ऊपर मध्य मिशन मजनू नामक एक चलचित्र निर्माण होइथिला जहा संपृक्त एजेंट मानक मध्यरु जनक जीवन कहानी वर्णना करे। एही ऑपरेशन समय रे भारत को इजराइल गुप्तचर संस्था मोसाद समर्थन करथिला कारण इजराइल मध्य चाहुनथिला जे पाकिस्तान एक परमाणु शक्तिशाली देश हेउ। अजित डोभाल को पठाइबा पूर्वरु तांको उपयुक्त तालीम दिया जाइथिला। तांको पाकिस्तान ने प्राय 7 वर्ष बिताइबार योजना हैला। तांको जने मुस्लिम युवक भली पारंपरिक उर्दू शैली रे सजाई एक मुस्लिम लुक दियागला। सेमाने तांको उर्दू कहिबाकू तालीम देले
ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଯେପରିକି ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାନ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ 1976 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଓଲପିଣ୍ଡି, ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ପେଶୱାର ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ର ଅନ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। କଥାଟା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଟା କେଉଁଠି। ତେଣୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଟି ପାକିସ୍ତାନର ରାଓଲପିଣ୍ଡିର କୋହୁଟାରେ ଅଛି। କୋହୁଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ସହର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଥିବାରୁ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାରଟି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା 1977 ମସିହାରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ କୁ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ର ବଜେଟ୍ 30% ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ଆଣିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନମୁନା ପାଇଯାଉ, ଯେପରିକି କେଶ ନମୁନା, ତେବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇ ପାରିବା ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିକିରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ ମିଶନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ, ଚର୍ମ ରେଡିଏସନ ଶୋଷଣ କରେ। ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେଥିରୁ ରେଡିଏସନ ଚିହ୍ନଟ କରାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଏହି ଧାରଣା ଆସିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଏଠାରେ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କେଶ ଅପସାରଣ ବା ଚୁଟି କାଟୁଥିଲେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଓଲପିଣ୍ଡି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ କେଶ କାଟୁଥିଲେ। ଆମର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ର କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ରାଓଲପିଣ୍ଡି ଯାଇ କେଶ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଭାରତରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କେଶ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରବଳ ବିକିରଣ ପାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଫଳ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାକାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ସେ $10,000ରେ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ଏହାପରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏକ ଫୋନ କଲ୍ କରିଥିଲେ ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟର N.F. ସନ୍ତୁକ। କହିଥିଲେ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। $10,000 ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁକ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ସେ ସନ୍ତୁକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମର ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୁଦ୍ଧ। ସେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଅଜୟ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏଠାରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଗଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୋସାଦ ମଧ୍ୟ ର ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲା। ମୋସାଦ ଶେଷ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରି କୋଉଠାରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ସେମାନେ ଭାରତଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କୋଉଟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଏଫ୍ ସନ୍ତୁକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦି ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅପରେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କଲୁ। ସେଠି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଯାଇଥିଲା କିପରି ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଥରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ହୃଦୟରେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଏବଂ ଅହିଂସା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମର ସାହସୀ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା 1978 ଥିଲା। ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ସରକାରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଉଲ ହକ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଡିକ୍ଟେଟର ଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। 1978 ମସିହାରେ ଏପରି ଏକ କଲ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ କହିଦେଇଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ସାହେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ମିଶନ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଜେନେରାଲଙ୍କ ମନ ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ISIକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରୁପ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଭାରତ କିପରି ସୂଚନା ପାଉଛି ତା ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପରମାଣୁ ମିଶନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପରଠୁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଟ୍ରାକ୍ କଲା। ଅନେକ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ନିପାତ କରିଦେଲା। ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ କରିଦେଇଥିଲା। ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମିଲିଟାରୀର ଗତିବିଧି ଜାଣିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ମିଲିଟାରୀ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ମିଲିଟାରୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି କେତେ ଗଭୀର, ସେଠାରେ କେଉଁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଭାରତ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସେହି ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ 2ଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧରା ପଡୁ ପଡୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାହୋରରେ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏକ କବାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଅଜିତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ କବାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ ନକଲି ଦାଢ଼ି ଝୁଲୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବଜାୟ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ହେଉଛି କରାଚି ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଏକ ମସଜିଦ ଅଛି। ସେଠାରେ ସେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୌଲାନାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କାନରେ ଫୁସଫୁସ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ,
ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠାରେ ବୁଲୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ମୁଁ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି କହିଲା, ନା ତୁମର କାନ ବିନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତୁମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟି ଜିଦ୍ ଧରି କହିଲା, ନା ତୁମେ ଏବେ ବି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତୁମେ ସେହି କାନବିନ୍ଧା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଧରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି। ମୋ ପରିବାରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୋବଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇପାର। ଏହାପରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ କାନରେ ଥିବା ଗାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଥିଲା। ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ସେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ 80 ଦଶକରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଥଣ୍ଡର ଭଳି ଅପରେସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଖାଲିସ୍ତାନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆସିଥିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।